Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 1, Introduction to e-commerce. In that, today we are going to start with part number 5 on functions or scope of e-commerce. Okay. I hope you all are referring all the videos on all the topics. If you have not referred any of the videos, please check the playlist of BBSM2 e-commerce where all the videos on all the topics are available. I hope you all are making lecture notes. Okay, although I have provided this material to you, but please make sure that you are making notes of every lectures. Okay, so let us start with today's part, that is functions or scope of e-commerce. Okay, what is the meaning of functions or scope? Scope means e-commerce કઈ જગ્યાએ available છે. E-commerce is available where e-commerce is available, where can be e-commerce available. Okay, so e-commerce નો scope છે કેટલો છે. Okay, આપણે આગળ સમજેલું છે કે ઈ કોમર્સનો સ્કોપ વાઇડ છે. ઓકે, પણ ઈ કોમર્સ છે કયા કયા ફિલ્ડમાં અવેલેબલ છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્કોપ ઓફ ઈ કોમર્સ ઓર વી કેન સે ફંક્શન્સ કે ઈ કોમર્સથી કયા કયા વર્ક પોસિબલ છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ફંક્શન્સ. ઓકે, સો ફંક્શન્સ ઓર સ્કોપ ઓફ ઈ કોમર્સ, ફંક્શન્સ એન્ડ સ્કોપ્સ આર બેઝિકલી સેમ. E-commerce has been applicable in almost all the sphere of business because it can be personalized or customized from business to business. Okay, so e-commerce is available to every business activities. બધી business activities અત્યારે e-commerce available, e-commerce possible છે. Okay, so e-commerce is applicable to all business areas. બધા business એરિયામાં e-commerce available છે. For example, marketing, finance, recruitment, then online procurement, traveling, transportation. Okay, so આ બધી જગ્યાએ e-commerce ક્યાંક ને ક્યાંક available છે. Various industries use e-commerce as a platform for their business ranging from finance, marketing, advertising, insurance, banking, etc. Organization can transact easily through such electronic modes, which is very reason for the tremendous growth and popularity. Okay, so nowadays e-commerce is available in almost all the services, and e-commerce is also available in also almost all the products and services. આપણે ઓફલાઈન ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ હતા, ઓફલાઈન ક્લાસીસમાં આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લીધેલા હતા ઈ-કોમર્સ માટેના. ઓકે, જે એક્ઝામ્પલનું લિસ્ટ લખેલું હતું તમે, આપણે જે ડિસ્કશન કરેલું હતું ક્લાસમાં લાઈવ. ઓકે, સો એમાં ઓલમોસ્ટ બધા એક્ઝામ્પલ આવી ગયેલા છે. ઓકે, let us examine the functions of e-commerce. So here is the functions of e-commerce, or we can say scope of e-commerce. E-commerce potentially કઈ જગ્યાએ available છે, કયા કયા businessમાં. So first is e-advertising, second is e-catalogs, third one is e-publishing, fourth one is e-banking, fifth one is e-traveling, and sixth one is e-procurement. Okay, so let us understand in detail. First one is e-advertising. E-commerce is very well accepted medium of advertising and disseminating of necessary information on web. Almost હવે બધા પ્રોડક્ટ કે બધા સર્વિસીસની ઇન્ફોર્મેશન વેબ અથવા એપમાં અવેલેબલ હોય જ છે. ઓકે, ગૂગલમાં સર્ચ કરો કોઈ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ વિશે, સો ઓલમોસ્ટ there are lot of information available. There are n number of web pages are available in search results. Okay, ગમે તે પ્રોડક્ટ, ગમે તે સર્વિસ, ગમે તે ઇન્ફોર્મેશન વિશે તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરો, there is a n number of information are available. So well, one can advertise their information in various ways using the same medium. Okay, કોઈ પણ કસ્ટમર હોય, અત્યારે બધા લોકો પાસે સ્માર્ટફોન્સ અવેલેબલ છે, ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે અને ગૂગલ બધે અવેલેબલ છે. ઓકે, સો
બધા લોકો અત્યારે ગૂગલનો યુઝ કરે જ છે, ગમે તે યુઝ માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પ્રોડક્ટને સર્ચ કરવા માટે, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરવા માટે, કે કોઈ સર્વિસીસ સર્ચ કરવા માટે. ઓકે, સો એ સર્ચના મીડિયમથી બિઝનેસીસ એડવર્ટાઇઝ કરી શકે છે પોતાના પ્રોડક્ટ્સની. ઓકે, સપોઝ તમે કોઈ પ્રોડક્ટ વિશે સર્ચ કરો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ રેફ્રિજરેટર. ઓકે, સો રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરો ગૂગલમાં, એ ભેગા તમને જે સર્ચ રિઝલ્ટ આવે એ સર્ચ રિઝલ્ટમાં જ પેનાસોનિક, એલજી, સેમસંગ બધા ફ્રીજની એડ આવશે. ઓકે, અને ફ્રીજીસ ક્યાં અવેલેબલ છે એની પણ ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે. એમેઝોન ઉપર અવેલેબલ છે, ફ્લિપકાર્ટ ઉપર અવેલેબલ છે, ટાટા ક્લિક ઉપર અવેલેબલ છે. ઓકે, સો આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે જસ્ટ વન સર્ચથી જ મળી જશે કોઈ કસ્ટમરને. ઓકે, સો a few of such ways could be as below: creating their own websites and giving necessary information thereon. સો બિઝનેસ છે પોતાના પ્રોડક્ટનું એડવર્ટાઇઝ કઈ રીતે કરી શકે? ઘણા બધા રીતે બિઝનેસ છે પોતાની એડવર્ટાઇઝ કરી શકે ઓનલાઈન મીડિયમમાં. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ક્રિએટિંગ ધેર ઓન વેબસાઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેનાસોનિક કંપની છે, એ પોતાની વેબસાઇટ પણ બનાવી શકે. ઓકે, વેબસાઇટ બનાવી લીધી છે. પેનાસોનિક કંપની છે એ પોતાની વેબસાઇટ પણ બનાવી શકે છે. પેનાસોનિક કંપની છે એની ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસને એમેઝોન ઉપર સેલ પણ કરી શકે છે. ઓકે, સો ક્રિએટિંગ ધેર ઓન વેબસાઇટ્સ એન્ડ ગિવિંગ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન્સ ધેર ઓન. સો પેનાસોનિક કંપની છે એ વેબસાઇટ બનાવે છે અને એમાં જેટલી પ્રોડક્ટ એ સેલ કરે છે, જેટલી પ્રોડક્ટ એ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ જે મેન્યુફેક્ચર કરે છે એની બધી ડિટેલ વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ હોય છે. સો એનાથી એક માર્કેટિંગ થઈ શકે. ઓકે, પેનાસોનિક કંપની છે એ ખુદ પોતાની વેબસાઇટ બનાવે છે, સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો માર્કેટિંગ ઓફ પેનાસોનિક. Then second one is clickable banners, where user can directly jump to other organizations' website or to some other necessary information. For example, તમે કોઈ પ્રોડક્ટ માટે સર્ચ કરો છો ગૂગલમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ રેફ્રિજરેટર. ઓકે, સો રેફ્રિજરેટર તમે સર્ચ કરો એ ભેગા તમને 5 to 10 ઓપ્શન્સ આવી જાય અલગ અલગ કંપનીના રેફ્રિજરેટર્સના. ઓકે, અને એ ક્યાં અવેલેબલ છે એના પણ ઓપ્શન્સ આવી જાય. સપોઝ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ. ઓકે, સપોઝ તમે એમેઝોન ઉપર રીડાયરેક્ટ થાવ છો, પેનાસોનિકના પ્રોડક્ટ ઉપર રીડાયરેક્ટ થાવ છો, પેનાસોનિકના રેફ્રિજરેટર ઉપર, એના કોઈ એક મોડેલ ઉપર. ઓકે, સો એમેઝોનમાં તમે રીડાયરેક્ટ થાવ છો અને ત્યાં પેનાસોનિકના ફ્રીજની ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે. પછી તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરો ત્યારે નીચે બીજા અલગ અલગ ફ્રીજના મોડેલ, બીજે અલગ અલગ કંપનીઝના રેફ્રિજરેટરના મોડેલની ઇન્ફોર્મેશન હોય. ઓકે, સો નીચે ઘણી બધી કે પીપલ ઓલ્સો લાઇક ધીસ રેફ્રિજરેટર્સ એમ કરીને there are more 5 to 10 options available for any other company's fridge. ઓકે, સો એને કહેવાય ક્લિકેબલ બેનર્સ. જો એમાં કોઈ કસ્ટમર ક્લિક કરે, ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગે એડ આપેલી છે એમેઝોન ઉપર કે જે લોકો રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરે એમેઝોનમાં એને સેમસંગની એડ તો આવે જ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ક્લિકેબલ બેનર્સ. ઓર તમે એમને બી ગમે તે ઇન્ફોર્મેશન ગૂગલમાં સર્ચ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કંઈક સ્ટડી નોટ્સ સર્ચ કરો છો. હવે સ્ટડી નોટ્સમાં તમારે જ્યાં ક્યાંયથી સ્ટડી નોટ્સ લેવા છે એ વેબસાઇટ ઉપર જાઓ છો, એ વેબસાઇટ ઉપર નાની નાની એડ્સ આવતી હોય છે, નીચે આવતી હોય મોબાઈલ ફોનમાં. પછી તમે ઘણીવાર સ્ટડી નોટ્સ માટે સ્ક્રોલ અપ કરતા હોય ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે આવતી હોય. સો એ કદાચ તમારાથી એમાં ક્લિક થઈ જાય તો તમે, ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગની એડ છે, તમારે એના ઉપર ક્લિક થઈ ગયું તો તે રીડાયરેક્ટ થઈ જાય છે સેમસંગની વેબસાઇટ ઉપર. ઓકે, સો આ રીતે હવે કંપનીઝ એડવર્ટાઇઝ કરવા માંડી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ વેબ સિરીઝ કે ટીવી શો ઓનલાઈન જુઓ છો, સો એમાં પણ ક્લિકેબલ એડ્સ આવતી હોય છે. વચ્ચે વચ્ચે જે એડ્સ આવે છે, જો એ એડ્સ ઉપર તમે ક્લિક કરો તો તમે ડિરેક્ટલી રીડાયરેક્ટ થઈ જાઓ છો એ જેને એડ આપી છે એ કંપનીની વેબસાઇટ ઉપર. ઓકે, સો દેર આર ડિફરન્ટ વેઝ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ ઓનલાઈન. આ બધા અલગ અલગ વેઝ છે કે જેનાથી બિઝનેસ છે પોતાની એડવર્ટાઇઝ છે ઓનલાઈન કરી શકે છે. ક્રિએટિંગ ઓન ન્યૂઝ ગ્રુપ
where latest information or messages can be updated and the same can be circulated among the members. ઓકે, ન્યૂઝ ગ્રુપ જેવી કઈ સિસ્ટમ બનાવે, ફોર એક્ઝામ્પલ સોશિયલ મીડિયા પેજ બનાવે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ નાઇકી છે, નાઇકી પોતાની પ્રોડક્ટ માટે સોશિયલ મીડિયા પેજ બનાવે છે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ફેસબુક ઉપર. સો સપોઝ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર નાઇકીના પેજને ફોલો કરો છો તો નાઇકીની જે કંઈ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ છે એની ઇન્ફોર્મેશન નાઇકી અપડેટ કરે છે રોજે રોજ. ઓકે, સો એ અપડેટેડ ઇન્ફોર્મેશન એઝ અ કસ્ટમર તમને બધી મળતી રહેશે. સો એ પણ એક એડવર્ટાઇઝિંગ છે. ઓકે, this method of e-advertising is very much different than the traditional one. Firstly, this advertisement can have two-way communication, and secondly, these advertisements can be personalized. Okay, e-advertising છે એ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ કરતાં સાવ અલગ જ છે. ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કઈ રીતે પહેલાં એડવર્ટાઇઝિંગ થતી કોઈ બિઝનેસની. સપોઝ આપણી ઘરે કોઈ પેમ્ફલેટ આવે છે, કોઈ ટેલિફોન, આપણને કોઈ કોલ આવે છે કે તમારે આ પ્રોડક્ટ લેવી છે કે નહીં, SMS આવે છે કે આપણે કઈ પ્રોડક્ટ લેવી છે કે નહીં, હોર્ડિંગ્સ મૂકેલા હોય. ઓકે, કોઈ પણ કંપનીઝ એ આપણે વાંચીએ, ટેલિવિઝનમાં એડ આવતી. ઓકે, સો આ બધા ટ્રેડિશનલ વેઝ છે કે જેનાથી એડવર્ટાઇઝ કરતા પહેલાં લોકો ટ્રેડિશનલ કોમર્સ, જ્યારે ઓનલાઈન સર્વિસીસ અવેલેબલ ન હતી કે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ અવેલેબલ ન હતું ત્યારે આવી રીતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થતું જનરલી. પણ હવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે ઓનલાઈન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થઈ ગયેલી છે એ કઈ રીતે છે? ધીસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ કેન હેવ અ ટુ-વે કોમ્યુનિકેશન. પહેલાં આપણી ઘરે પેમ્ફલેટ આવતું, પહેલાં આપણે હોર્ડિંગ્સ રીડ કરતા. દેર ઇઝ અ વન-વે કોમ્યુનિકેશન કે પેમ્ફલેટ આવે એ પેમ્ફલેટ વાંચીએ તો કસ્ટમરના માઇન્ડમાં જે વિચાર આવે છે એ કસ્ટમર કહી ના શકે. ઓકે, અને હોર્ડિંગ્સ, સપોઝ કોઈ કંપનીનું હોર્ડિંગ રીડ કરે કોઈ કસ્ટમર, સો એ ખાલી જોવે છે કસ્ટમર પોતાના વ્યૂઝ એ કંપનીને કહી શકતા નથી. જ્યારે હવે જે ઓનલાઈન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કોઈ કંપનીનું પેજ ફોલો કરતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ નાઇકીનું તમે પેજ ફોલો કરો છો, સો એ નાઇકીની જે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હોય તમે એને રિવ્યૂ કરી શકો છો, તમે એને ફીડબેક આપી શકો છો કે યસ વી લાઇક ધીસ પ્રોડક્ટ, કે કોઈ કસ્ટમરને કંઈક કસ્ટમાઇઝ પ્રોડક્ટ જોતી હોય સો એ લખી શકે કે નાઇકી પાસે બ્લુ કલરના શૂઝ અવેલેબલ છે કે નહીં. ઓકે, સો આવી બધી જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે હવે e-એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એનાથી દેર ઇઝ અ ટુ-વે કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ. જેવું કંપની પોતાનું એડવર્ટાઇઝ ઓનલાઈન મૂકે છે, કસ્ટમર એને તરતલી કોમેન્ટ આપી શકે છે, ફીડબેક આપી શકે છે, રેટ આપી શકે છે. સપોઝ યુટ્યુબમાં કોઈ એડ આવે છે તો એમાં તમે રેટિંગ્સ આપી શકો છો. ઓકે, એન્ડ ધીસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેન બી પર્સનલાઇઝડ. એ કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર નાઇકી ફોલો કરતા હોય તો તમે જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામનું પેજ ખોલો, હોમ પેજ, ત્યારે નાઇકીની પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હોય, નાઇકીએ જે પોસ્ટ મૂકેલી હોય એ અવેલેબલ હોય. સપોઝ તમે એમેઝોન ઉપર કંઈક પહેલાં પેનાસોનિક કે સેમસંગની પ્રોડક્ટ્સ ખરીદેલી છે, તો પેનાસોનિકની અને સેમસંગની વારે વારે એડ આવે. પછી તમે જોયેલું હોય કે તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ પરચેસ કરવી છે, સો ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સની જેટલી કંપની હોય, બોટ છે, સો એની બધી એડ્સ આવવા માંડે. ઓકે, સો પર્સનલાઇઝડ એડ, દેટ મીન્સ કસ્ટમર કઈ પ્રોડક્ટ્સને વધારે લાઇક કરે છે એ ઉપરથી પર્સનલાઇઝડ એડ આવે. કોઈ ગર્લ હોય એને સરસ ક્લોથ્સ કે પાર્ટી વેર્સ બહુ ગમતા હોય, સો એને ફેશનેબલ ક્લોથ્સ કરીને સર્ચ કરેલું હોય પહેલાં, સો પછી ધીમે ધીમે તમે ગમે તે વેબસાઇટ ઉપર જાઓ કે અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ ઉપર જાઓ, ત્યાં તમને પાર્ટી વેર્સની કે ફેશનેબલ ક્લોથ્સની એડ આવવા માંડે ઓટોમેટિકલી. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ પર્સનલાઇઝડ એડ. દેટ મીન્સ કસ્ટમરને જે પસંદ છે એવી જ એડ આપવી. ઓકે, when we are talking of two-way communication, the users can immediately post their queries or feedback or suggestions directly online. જેવી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કોઈ કંપનીની, નાઇકી કંપનીની કે કોઈ અલગ અલગ કંપનીની પોસ્ટ આવે છે, સો વી કેન ડિરેક્ટલી સજેસ્ટ, વી કેન ડિરેક્ટલી કનેક્ટ વિથ ધ એડવર્ટાઇઝર. ઓકે, અને કદાચ આપણને પ્રોડક્ટ ગમે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગના ફ્રીજની એડ આવી,
ઓકે, હવે સેમસંગના ફ્રીજની એડની નીચે આપણે કમેન્ટ કરી શકીએ કે આ ફ્રીજ છે એ અમને ક્યાંથી અવેલેબલ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે સમર સિઝનમાં એસીની એર કન્ડિશનરની એડ આવી, સો કોઈ કસ્ટમરને કદાચ એર કન્ડિશનર પરચેસ કરવું હોય તો એ ડિટેલ ક્વેરી કરી શકે છે, કમેન્ટ સેક્શનમાંથી ક્વેરી કરી શકે છે. ઓકે, કે આ એર કન્ડિશનર છે કઈ જગ્યાથી અવેલેબલ થશે, એની લિંક પ્રોવાઈડ કરો. ઓકે, સો આ રીતે હવે એડવર્ટાઇઝિંગ થાય છે. They can participate in various promotional campaigns like lucky draw or other online contests. Also, use of multimedia enhances the appeal of the product. ઘણીવાર ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે ફેસબુકમાં આવા અલગ અલગ ઓનલાઈન કોન્ટેસ્ટ થતા હોય છે કે એમાં જો કસ્ટમર આન્સર આપે અને લકી ડ્રો થાય તો એ કસ્ટમરને પ્રાઇઝ મળે. ઓકે, સો એનાથી પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થઈ શકે છે. ઓકે, so personalization is actually a paradigm shift in the world of advertisement. Means selected content can be sent to the selected people by creating their individual profiles and offer them a targeted messages. Suppose તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કોઈ સ્પોર્ટ્સને વધારે લાઈક કરતા હોય, સ્પોર્ટ્સના અલગ અલગ પેજીસને તમે વધારે ફોલો કરતા હોય, સો તમને બની શકે કે સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ તમને એડ આવે, સ્પોર્ટ્સ શૂઝની, સ્પોર્ટ્સ બધા ક્લોથ્સની, ઓકે, સ્પોર્ટ્સ આઇટમ્સની, બેગ્સની, બેટ્સની. ઓકે, સો આ બધી અલગ અલગ એડ આવી શકે. સપોઝ તમે કોઈ ક્રિએટિવ પેજીસ, કોઈ ફેશનેબલ પેજીસને ફોલો કરો છો, સો એમાં તમને ફેશનેબલ ક્લોથ્સની એડ આવી શકે, વોચની એડ આવી શકે, ગ્લાસીસ, સનગ્લાસીસની એડ આવી શકે. ઓકે, સો નાવડેઝ એડવર્ટીઝમેન્ટ્સ કેન બી પર્સનલાઇઝડ. કોઈ એક પર્સનને કેવી એડ, કોઈ એક પર્સનની જે લાઇક્સ છે, લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ ઉપરથી કંપની ડિસાઇડ કરે છે કે કોઈ એક પર્સનને આપણી એડ આપવી કે નહીં. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ પર્સનલાઇઝ એડ્સ. જો તમે સ્પોર્ટ્સને વધારે લાઇક કરતા હોય, સો તમને સ્પોર્ટ્સ શૂઝની, યોગા મેટની, દેન જે કાંઈ સ્પોર્ટ્સ વેર્સ છે, સ્પોર્ટ્સ વેરની, કેપની, સનગ્લાસીસને એ બધી એડ આવે. ઓકે, સો આ રીતે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને ટાર્ગેટેડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવામાં આવે છે. Then second one is e-catalogs. E-catalogs are web pages that gives us information on the products or services. E-catalogs means કે કોઈ એક વેબસાઇટ હોય એ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસના રિવ્યૂઝ અને રેટિંગ્સ આપે. The organization may circulate the information pertaining to the attributes or characteristics and its ingredients or basic content of the products, its usage, direction for its use, its price and mode of payment, availability of the product, benefits and warnings, if any. So e-catalogs means generally એક વેબસાઇટ એવી હોય કે જ્યાં અલગ અલગ પ્રોડક્ટના રેટિંગ અવેલેબલ હોય કે પ્રોડક્ટ કેવી છે ને ક્યાંથી મળશે તમને. ફોર એક્ઝામ્પલ, 1mg.com છે. 1mg.com એક વેબસાઇટનું નેમ છે. સો 1mg.com is the e-catalog type where all the information of every medicines are available, including that medicine no use, benefit, side effects, price of the medicine. Suppose તમને કોઈ મેડિસિન વિશે ખ્યાલ નથી અને તમે મેડિસિન વિશે તમે સર્ચ કરો છો અને 1mg.com ઉપર સર્ચ કરો છો એ મેડિસિન વિશે, સો એ મેડિસિનના પ્રોબેબલ યુઝ કે મેડિસિન ક્યાં યુઝ થાય છે, એ મેડિસિન લેવાથી બેનિફિટ્સ કયા છે, મેડિસિન લેવાથી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કયા આવે છે, એ મેડિસિન છે એ ડૉક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ છે કે નહીં, એ મેડિસિન છે એ કેટલા રૂપીઝની અવેલેબલ છે, ક્યાં અવેલેબલ છે, કઈ વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ છે, અને એ મેડિસિન છે કઈ કંપની પ્રોડ્યુસ કરે છે, અને એ મેડિસિનના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કયા છે. ઓકે, સો આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે 1mg ઉપર અવેલેબલ છે કે 1mg ઉપર જો કોઈ કસ્ટમરને ખ્યાલ નથી કે આ જે મેડિસિન છે કઈ છે, એનો યુઝ કયો છે, સો એ મેડિસિનને સર્ચ કરી શકે, એ મેડિસિનના નેમને સર્ચ કરે તો આ બધી ઇન્ફોર્મેશન 1mg ઉપર અવેલેબલ છે કે જ્યાં તમે ગમે તે મેડિસિન સર્ચ કરો એની પ્રોબેબલ બધી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય. સો આવી ટાઈપની વેબસાઇટ હોય એને કહેવાય ઈ-કેટલોગ્સ.
કે જ્યાં ઇન્ફોર્મેશન જ અવેલેબલ હોય. ઓકે, e-catalogs are superior to the traditional ones because they create better visual appeal through various features being added to it. Here too, these catalogs generate interactivity and can establish the interrelations between various products. These catalogs can easily understand the pattern of customer likes and dislikes and can offer products according to their taste. These e-catalogs render customized services. अलग अलग e-catalogs ની જે વેબસાઇટ હોય એ કસ્ટમાઇઝ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, justdial.com છે એ પણ e-catalog વેબસાઇટ છે કે જ્યાં તમને અલગ અલગ કંપનીના કોન્ટેક્ટ નંબર, એનું એડ્રેસ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. ઓકે, સો justdial.com ઇઝ ઓલ્સો e-catalog વેબસાઇટ કે જ્યાં બધી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય અલગ અલગ બિઝનેસની. દેન trivago.com. સો trivago.com છે હોટેલ્સની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે મુંબઈમાં કોઈ હોટેલ સર્ચ કરો કે ગોવામાં કોઈ હોટેલ સર્ચ કરો, હૈદરાબાદમાં કોઈ હોટેલ સર્ચ કરો, પછી જ્યારે પણ તમે ટ્રિવાગોનું હોમ પેજ ખોલો ત્યારે તમને અલગ અલગ મુંબઈની, ગોવાની હોટેલ્સના રિવ્યૂઝ આવતા રહે. ઓકે, દેન moneycontrol.com. moneycontrol.com છે ઇન્ફોર્મેશન વેબસાઇટ છે કે જ્યાં અલગ અલગ શેર્સની, સ્ટોકની, બોન્ડની ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય, સેન્સેક્સ, નિફ્ટી એ બધું અવેલેબલ હોય. ઓકે, સો ઈ-કેટલોગ છે એક વેબસાઇટ છે કે જ્યાં બધી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સની ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય. સપોઝ moneycontrol.comમાં શેર્સની ને એવી બધી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય, શેર્સ, સ્ટોક્સ, સ્ટોક માર્કેટ. ઓકે, જ્યારે trivago.com ઉપર બધી હોટેલ્સની ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય, cnbc.com ઉપર બધા શેર્સની, શેર માર્કેટ્સની ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય. સો તેને કહેવાય ઈ-કેટલોગ કે કોઈ એક વેબસાઇટ હોય કે જ્યાં બધી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સની ઇન્ફોર્મેશન હોય અવેલેબલ હોય. ઓકે, ઘણીવાર અલગ અલગ કંપનીઝ પણ સ્પોન્સર કરતી હોય કે તમે અમારી પ્રોડક્ટના રિવ્યૂઝ લખો. ઓકે, સો એ પ્રોડક્ટના રિવ્યૂની જે વેબસાઇટ્સ હોય તેને પણ કહેવાય છે ઈ-કેટલોગ્સ. ઓકે, જ્યાં રેકમેન્ડેશન્સ આપવામાં આવે કે કઈ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરો, ટોપ 10 બ્રાન્ડ્સ ઓફ રેફ્રિજરેટર. સો એ ટોપ 10 બ્રાન્ડ્સ ઓફ રેફ્રિજરેટર એમાં કોઈ વેબસાઇટ બનાવેલી હશે કે જ્યાં ટોપ 10 બ્રાન્ડ્સ અવેલેબલ હોય. સો ઘણીવાર કોઈ બ્રાન્ડ હોય એમાં એડવર્ટાઇઝ પણ કરી શકે કે અમારી કંપનીનું નેમ છે, આ બ્લોગમાં તમે એડ કરો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ફોર્મેશન બ્લોગ્સ, ઇન્ફોર્મેશન વેબસાઇટ્સ known as catalogs. Then third one is e-publishing. This again is a sector which is tremendously being used and explored by the publishers and users for flow of information, thoughts or opinions or creative writing. Newspapers and magazines also have started rendering information and articles electronically. E-publishing. હવે લગભગ બધી બુક્સ છે એ ઓફલાઈન પણ અવેલેબલ હોય છે, ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ હોય છે. ઈ બુક્સ, કિન્ડલ સ્ટોર, ગૂગલ પ્લે બુક્સ, ઓકે, કે જ્યાં બધી ઈ બુક્સ અવેલેબલ હોય. સો ઈ પબ્લિશિંગ કે જ્યાં કોઈ પબ્લિશર હોય, જે બુક રાઇટર હોય એ લોકો પણ બુક સેલ કરી શકે ઓનલાઈન. ઓકે, કિન્ડલ સ્ટોર ઉપર સેલ કરી શકે, એમેઝોનના કિન્ડલ સ્ટોર ઉપર, દેન ગૂગલ પ્લે બુક્સમાં સેલ કરી શકે. ઓકે, સો ન્યૂઝપેપર્સ એન્ડ મેગેઝિન હેવ ઓલ્સો સ્ટાર્ટેડ રેન્ડરિંગ ઇન્ફોર્મેશન. યસ, ન્યૂઝપેપર તમે ઓલમોસ્ટ બધા ઈ ન્યૂઝ રીડ કરતા જ હશો. ન્યૂઝપેપર્સ એન્ડ મેગેઝિન્સ આર ઓલ્સો અવેલેબલ ઓનલાઈન. It is convenience and easy reach available to people residing out of a particular geographical area. For example, કોઈ મુંબઈમાં કોઈ એક કસ્ટમર છે કે જે ડેઈલી ગુજરાત સમાચાર ન્યૂઝપેપર રીડ કરે છે, પણ મુંબઈમાં બની શકે કે ગુજરાત સમાચારની અવેલેબિલિટી ના હોય, તો એ ઓનલાઈન ગુજરાત સમાચાર રીડ કરી શકે છે ઈ પેપર વર્ઝન. ઓકે, સપોઝ કોઈ રાજકોટનો કસ્ટમર છે અને મુંબઈ મિરર ન્યૂઝપેપર રીડ કરવાની ટેવ છે. સો મુંબઈ મિરર કદાચ રાજકોટમાં ક્યાંય અવેલેબલ ના હોય,
સો એ ઓનલાઈન પણ રીડ કરી શકે છે મુંબઈ મિરર. ઓકે, સો એ જ રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતા અલગ અલગ કસ્ટમરની ચોઈસ પ્રમાણે એ ઓનલાઈન હવે રીડ કરી શકે છે. ન્યૂઝ છે, મેગેઝિન્સ છે. ઓકે, has dramatically increased the number of online newspaper where reader can directly select the news he wishes to read. Example, interested in the local news or news pertaining to sports, hence he can directly visit to the business section. For example, dailyhunt.com છે, mint છે. સો આ બધી વેબસાઇટ છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા એપ છે. સો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં તમે એપમાં કેટેગરી સિલેક્ટ કરી શકો. સ્પોર્ટ્સ ન્યૂઝ, બિઝનેસ ન્યૂઝ, સ્ટોક માર્કેટ ન્યૂઝ, લોકલ ન્યૂઝ, નેશનલ ન્યૂઝ, ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ. ઓકે, સો આ બધી અલગ અલગ કેટેગરીઝ પ્રમાણે ન્યૂઝ છે અવેલેબલ હોય. કે કોઈને સ્પોર્ટ્સમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, સ્પોર્ટ્સના ન્યૂઝ જોવા છે, તો એ સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાંથી રીડ કરી શકે. કોઈ ઓનલાઈન બ્રોકર છે, સ્ટોક માર્કેટમાં બ્રોકર છે, એને સ્ટોક માર્કેટના જ ન્યૂઝ જોતા હોય, સો એ સ્ટોક માર્કેટના સેક્શનમાં જઈને જ રીડ કરશે. ઓકે, સો આ રીતે પર્સનલાઇઝ સેક્શનમાં હવે ઈ પબ્લિશિંગ અવેલેબલ છે કે જ્યાં લોકો છે હવે પર્સનલાઇઝ કન્ટેન્ટ રીડ કરી શકે છે. એવું નહીં કે પહેલાં ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રેડિશનલી કેવું થતું હતું કે કોઈને સ્ટોક માર્કેટના ન્યૂઝ જોતા હોય તો એ માટે એને સ્ટોક માર્કેટની અલગથી મેગેઝિન પરચેઝ કરવી પડતી. ઓકે, સો એ મેગેઝિનમાં અલગ અલગ પરચેઝ કરવી પડતી. હવે તો એ બધી મેગેઝિન ઓનલાઈન અવેલેબલ થાય છે. નાવ યુ કેન રીડ ઓલમોસ્ટ 3 or 5, 3 થી 5 તમે મેગેઝિન ઓનલાઈન રીડ કરી શકો, જે ઇધર ફ્રી, ઘણીવાર ફ્રી અવેલેબલ હોય છે, ઘણીવાર સબસ્ક્રિપ્શનના ચાર્જીસ અવેલેબલ હોય છે. ઓકે, સો આ રીતે ઈ પબ્લિશિંગ ચાલે છે. Some publications that are available online that are as follows. Online newspapers, as discussed earlier, one can avail current information and news online. સીધું તમને ન્યૂઝ ફીડમાં બધી ન્યૂઝ આવી શકે. તમે જે સપોઝ તમે સ્પોર્ટ્સના ન્યૂઝને ફોલો કરતા હોય તો સ્પોર્ટ્સના વધારે ન્યૂઝ આવે. ઓકે, સપોઝ તમે સ્ટોક માર્કેટના ન્યૂઝને વધારે ફોલો કરશો તો સ્ટોક માર્કેટના ન્યૂઝની તમને આખો દિવસ નોટિફિકેશન આવ્યા કરે. ઓકે, online search information or various topics and data can be found online directly, which will save lot of times and efforts for sure. Then personalized or customized information services, which availability of online information users can get information or news of their preference and interest. લોકોને કેવા ન્યૂઝમાં પ્રેફરન્સ છે, કેવા ન્યૂઝમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પ્રમાણે ન્યૂઝ ફીડમાં દેખાડે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેઇલી હન્ટની તમે ન્યૂઝ એપ ફોલો કરતા હોય તો તમે જે પહેલાં ન્યૂઝ વાંચેલા છે એના ઉપરથી અને તમે જે ન્યૂઝને ફોલો કરો છો એના ઉપરથી એ ડિસાઇડ કરીને હોમ પેજમાં એવા સિલેક્ટેડ ન્યૂઝ તમને બતાવશે કે જે તમારા માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય. ઓકે, ધ સિસ્ટમ ઓફ પ્રોફાઇલિંગ, creating individual profiles of users and understanding the areas of their interest can be done through the asking them to fill the necessary information, or in advanced case can be done through data mining. For example, Twitter છે એ સમ કાઇન્ડ ઓફ કે એમાં તમને ન્યૂઝ આવતા રહેતા હોય. ઓકે, સો ટ્વિટરમાં તમે તમારું પ્રોફાઇલ બનાવો છો અને પ્રોફાઇલમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ એરિયાના પેજીસને ફોલો કરો છો, સો તમને એના જ ન્યૂઝ આવશે. ઓકે, સો હવે ન્યૂઝની સિસ્ટમ, પબ્લિશિંગની સિસ્ટમ પણ હવે કેટેગરી વાઇઝ કે કસ્ટમરથી કસ્ટમર કસ્ટમાઇઝ થઈ ગયેલી છે. કોઈને સ્પોર્ટ્સના ન્યૂઝ રીડ કરવાની ટેવ હોય, કોઈને નોવેલ્સ કે કવિતાઓનો શોખ હોય, નોવેલ્સનો શોખ હોય, સો એના માટે અલગ અલગ એ ટાઈપના સેક્શન્સ અવેલેબલ હોય. દેન સ્ટોક માર્કેટના ન્યૂઝના સેક્શન્સ અવેલેબલ હોય. ઓકે, સો આ રીતે ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝના સેક્શન્સ અવેલેબલ હોય. ઓકે, સો આ રીતે અલગ અલગ ન્યૂઝ અવેલેબલ હોય છે કસ્ટમર પ્રેફરન્સથી, કે કસ્ટમર પોતાનું પ્રોફાઇલ બનાવે છે કોઈ એપ ઉપર અને એ પ્રોફાઇલમાં ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણેના ન્યૂઝ છે આવે છે. Okay, so that's how e-publishing is working. This online publication increases the readers base since it offers a lot of benefits which we have already discussed. This in turn helps to generate revenue for such publishers since they earn money through newspaper publications and advertisement too. તમે કોઈ ન્યૂઝપેપરની એપ છે એ રીડ કરો છો
સોરી ન્યૂઝપેપરની એપ છે એમાં તમે જાઓ છો, ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. સો એ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં તમને અલગ અલગ વચ્ચે એડ્સ પણ આવતી હશે. ઓકે, સો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કઈ રીતે પોતાનું રેવન્યુ જનરેટ કરે છે કે ઓનલાઈન જે રીડર્સ રીડ કરતા હોય એને વચ્ચે એડવર્ટીઝમેન્ટ આપીને. ઓકે, અલગ અલગ કંપનીની એડ્સ આવતી હોય. ઓકે, ઘણીવાર કોઈ કસ્ટમરને એડ્સ બહુ એનોઈંગ હોય કે બહુ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરતી હોય, સો ઘણીવાર એડ ફ્રી સબસ્ક્રિપ્શન હોય કે જો તમારે એડ્સ નથી જોતી, એઝ અ કસ્ટમર તમારે એડ્સ નથી જોવી તો તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવું પડે કંઈક વીઆઈપી સેક્શનમાં. ઓકે, સો આ બધા રેવન્યુ મોડલ્સથી આ બધી પબ્લિકેશનની વેબસાઇટ હોય પોતાનું રેવન્યુ જનરેટ કરતી હોય, પોતાનું સેલ્સ કરતી હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કિન્ડલ ડાયરેક્ટ પબ્લિશિંગ KDP ફ્રોમ એમેઝોન. એમેઝોનના કિન્ડલ ઉપર તમે અલગ અલગ બુક્સ રીડ કરી શકો છો. બ્લોગસ્પોટ.com ઉપર અલગ અલગ બ્લોગ્સ તમે રીડ કરી શકો છો. એમાં અલગ અલગ વેબસાઇટ્સના એડવર્ટીઝમેન્ટ આવતી હોય. બ્લોગ તમે રીડ કરતા હોય તો તમે જ્યારે સ્ક્રોલ કરો છો તો વચ્ચે વચ્ચે એડવર્ટીઝમેન્ટ આવતી હોય. ભલે બ્લોગ તમારા માટે ફ્રી છે પણ એડ તમે જુઓ છો એના પણ કંઈક ચાર્જ લીધેલો હશે કોઈ જે એડ આપે છે એની પાસેથી. ઓકે, દેન ડેઇલી હન્ટ, જે ન્યૂઝપેપરની બધી એપ્સ છે એના નેમ તમે લખી શકો, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ડેઇલી હન્ટ, મિન્ટ. ઓકે, એ બધા તમે એક્ઝામ્પલ લખી શકો ઇન શોર્ટ્સ. ઓકે, fourth one is e-banking. E-banking offers a variety of services electronically. E-banking is known through the different names like cyber banking, home banking, online banking, virtual banking. અત્યારે ઓલમોસ્ટ બધી બેન્કિંગ સર્વિસીસ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. તમારે કોઈને મની ટ્રાન્સફર કરવા છે ગમે ત્યારે યુ કેન ટ્રાન્સફર ઇઝીલી ફ્રોમ વેબસાઇટ ઇધર થ્રુ એપ. ઓકે, it is through e-banking that one can easily make payment for online goods or services he or she uses, can avail us with the most simplest services like balance check or bill payment to the complex ones of extending loans online. સિમ્પલ થી કોમ્પ્લેક્સ બધું અવેલેબલ છે. સિમ્પલ આપણે બેલેન્સ ચેક કરવું હોય, ઓકે, સો જે બેંકમાં આપણું એકાઉન્ટ હોય એ બેંકની એપનું આપણે યુઝ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી આર હેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ ઓન HDFC બેંક, સો HDFC બેંકની જે ઓનલાઈન એપ્સ હોય, HDFC બેંકની ઓનલાઈન વેબસાઇટ હોય, ત્યાં આપણે જઈને આપણા અકાઉન્ટ નંબર ઉપરથી આપણે આપણું બેલેન્સ ચેક કરી શકીએ. ઓકે, એ સિમ્પલ થિંગ છે. પછી આપણે કોઈને પેમેન્ટ કરવું હોય એ ડિરેક્ટલી HDFCની એપમાંથી કરી શકીએ, યુપીઆઈથી કરી શકીએ. HDFCમાં જે યુપીઆઈ અવેલેબલ હોય એનાથી આપણે ડિરેક્ટલી પેમેન્ટ પણ કરી શકીએ કોઈને. ઓકે, દેન લોન લેવી હોય એ પણ, લોન લેવી કેવી ટફ પ્રોસિજર છે એ પણ હવે ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે કે યુ કેન નાવ પરચેઝ લોન ઓનલાઈન. તમે લોન પણ ઓનલાઈન પરચેઝ કરી શકો, લોન પણ લઈ શકો કોઈ બેંક પાસેથી. ઓકે, સો નાવડેઝ કે બેંક હવે લોન પણ ઓનલાઈન પ્રોવાઈડ કરે છે પોતાના કસ્ટમરને. નાવ કસ્ટમર ઇઝ હેવિંગ નો નીડ ટુ વિઝિટ બેંક. હવે કસ્ટમરને બેંક વિઝિટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ ખૂબ ઓછી થઈ ગઈ છે. ઓકે, હવે ઓલમોસ્ટ બધી બેંકની સર્વિસ છે એ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. Almost all services of bank is now available online. The services of e-banking are advantageous to both bank and e-banking customer. So banks ને પણ ફાયદો છે કે બધા કસ્ટમર સુધી ઓનલાઈન પહોંચી શકે છે અને e-banking કસ્ટમર માટે ફાયદો છે કે એની ટાઈમ એનીવેર બેંકની સર્વિસ યુઝ કરી શકે છે. નો નીડ ટુ વિઝિટ બ્રાન્ચ, નો નીડ ટુ વિઝિટ એની ટાઈમ. કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓફલાઈન બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા હોય તો તમારે બેંકની બ્રાન્ચ વિઝિટ કરવી પડે એઝ અ કસ્ટમર. તમારે બેન્કિંગ અવર્સમાં જ જવું પડે. બેન્કિંગ અવર્સમાં ના જાઓ તો બેંક ક્લોઝ હોય. ઓકે, ઓનલાઈન તો 24 hours અવેલેબલ હોય બેંક, તો તમે 24 hours તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો ઓનલાઈન બેન્કિંગથી. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ફોર બોથ બેંક્સ એન્ડ e-banking કસ્ટમર. બેંક માટે પણ બિઝનેસ કરવો ઓનલાઈન દેટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોફિટેબલ, કારણ કે હવે ઓનલાઈન બેન્કિંગની જેટલી સર્વિસીસ છે 24/7 અવેલેબલ છે. ઓકે, સો બેંક છે હવે
24/7 વર્ક કરી શકે છે ઓનલાઈનમાં. ઓકે, અને બધી સર્વિસીસ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે, તો એટલી બ્રાન્ચીસ પણ ઓછી ખોલવી પડે બેંકને, કારણ કે હવે બધી સર્વિસીસ ઓનલાઈન અવેલેબલ હોય તો એ કસ્ટમરને ડિરેક્ટલી ઓનલાઈન જ સર્વિસ આપી દે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈને કસ્ટમરને ટ્રાન્સફર કરવા છે મની, ઓકે સર, ટ્રાન્સફર મનીની જે સર્વિસ છે એ ઓનલાઈન કરી શકે છે બેંક. એમાં કંઈ બ્રાન્ચ ખોલવાની કે ક્યાં સ્ટાફને બેસાડવાની હવે રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી થઈ ગઈ છે. ઓકે, for bank, this services prove to be cost effective as it reduces the amount of human resources and need no geographical offices for its operations. Also, they are quick and offer round the clock services. For example, કોઈ રાજકોટનો કસ્ટમર છે, એને કોઈ કામથી તમિલનાડુ જવું છે, ઓકે, અને તમિલનાડુમાં બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા છે અમુક. ઓકે, સો રાજકોટનો કસ્ટમર છે, તમિલનાડુ જ્યારે જશે, ઓકે, અને તમિલનાડુમાં જો એને બેંકની સર્વિસીસ જોઈએ છે તો તમિલનાડુમાં અલગ અલગ બેંકની બ્રાન્ચ હોવી જોઈએ. ઓકે, ઘણીવાર બ્રાન્ચ હોય છે પણ ત્યાં અલગ અલગ સર્વિસ અવેલેબલ ના હોય, તો એ ટાઈમે કસ્ટમરને ટ્રાવેલ ચેક લઈને જવું પડે. સો આવું બધું પહેલાં ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં થતું હતું કે જ્યારે બેન્કિંગ સર્વિસીસ ઓનલાઈન અવેલેબલ ના હતી ત્યારે ટ્રાવેલ ચેક લઈને ટ્રાવેલ કરવું પડતું કે અહીંયાનો ચેક છે ત્યાં પણ ચાલે, એ રીતની સિસ્ટમ. ઓકે, પણ હવે એપ હોય તમારા મોબાઈલમાં કોઈ પણ બેંકની, જે તમારા બેંકમાં અકાઉન્ટ હોય એ બેંકની તમારી પાસે એપ હોય, દેર ઇઝ નો નીડ ઓફ એનીથિંગ. તમારી પાસે બેંકની એપ છે, એ બેંકની એપમાં બધી બેન્કિંગ સર્વિસીસ ઓનલાઈન છે. યુ કેન ડુ ટ્રાન્ઝેક્શન એનીવેર. તમારે તમિલનાડુ જવું છે, બેંગ્લોર જવું છે, મુંબઈ જવું છે, પુણે જવું છે, ઓકે, સો ગમે ત્યાં તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો. તમારે કોઈ બેંકની બ્રાન્ચ વિઝિટ કરવાની જરૂર નથી કે બેન્કિંગ અવર્સની જરૂર નથી. The same goes true for the customers too. They don't have to physical go to the banks and have no working hours limitations. That is, 24/7 services are available. Few of such services are available online are payment of bill. તમે ગમે ત્યારે પેમેન્ટ કરી શકો. શોપિંગ કરવા જાઓ છો મોલમાં ત્યારે ઇઝીલી તમે પેમેન્ટ કરી શકો. દેન ટેક્સ અસેસમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ પેમેન્ટ. તમારે ટેક્સ ઓનલાઈન પે કરવો હોય સો એમાંથી ઓનલાઈન પે થઈ જાય છે ટેક્સ. તમારે ક્યાંય ટેક્સ પે કરવા માટે ચેક લખવાની પણ જરૂર નથી નાવડીઝ. યુ કેન ટ્રાન્સફર ઇટ ઓનલાઈન. તમે ડિરેક્ટલી ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી શકો છો તમારા બેંક અકાઉન્ટની ડિટેલ નાખીને. દેન ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર ઓફ ફંડ્સ. ઇલેક્ટ્રોનિકલી તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો યુપીઆઈથી. ઓકે, યુપીઆઈના યુઝથી તમે રિસીવ પણ કરી શકો. કોઈની પાસેથી મની જોતા છે, તમારે કોઈની પાસેથી મની કલેક્ટ કરવાના છે, સો તમે સિમ્પલી કહી શકો યુપીઆઈ કરી દે ને. ઓકે, સો તમે યુપીઆઈથી રિસીવ પણ કરી શકો છો, યુપીઆઈથી તમે પે પણ કરી શકો છો. દેન આરટીજીએસ, એનઈએફટી, કે જે આરટીજીએસ અને એનઈએફટી યુઝ થાય છે B2B ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે, બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ માટે. સો આરટીજીએસ એનઈએફટી ઇઝ નાવ અવેલેબલ 24 hours. તમે આરટીજીએસ અને એનઈએફટી તમે ઓનલાઈન પણ કરી શકો છો. બેંકની એપમાંથી, બેંકની વેબસાઇટમાંથી, ગમે ત્યાંથી તમે આરટીજીએસ એનઈએફટી કરી શકો છો. નાવ યુ હેવ ટુ નીડ ટુ વિઝિટ બ્રાન્ચ એનીમોર. તમારે બ્રાન્ચમાં વિઝિટ કરવાની પણ રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે ત્યાં જઈને તમે આરટીજીએસનું ફોર્મ ફિલઅપ કરો. ઓકે, એના કરતાં તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ફિલઅપ કરીને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી શકો છો કોઈ બેનિફિશિયરીના અકાઉન્ટમાં. ઓકે, then pay or receive money through bank UPI, online trading of stock, ડીમેટ એકાઉન્ટ. તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ પણ ઓનલાઈન ખોલાવી શકો છો કે જ્યાં તમે પરચેઝ અને સેલ કરી શકો શેર્સ. ધેન બેલેન્સ ક્વેરી, તમારું અકાઉન્ટમાં કેટલું બેલેન્સ અવેલેબલ છે એની ક્વેરી કરી શકો છો. ધેન રેકોર્ડ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, તમે કયા કયા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પહેલાં કરેલા છે એનો રેકોર્ડ પણ તમે રાખી શકો છો. ઓકે, નાવ નો નીડ ટુ હેવ પાસબુક. પાસબુકની સિસ્ટમ હવે ગઈ. તમારા જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એ ઓનલાઈન અવેલેબલ હોય. ઓકે, એક્ઝામ્પલ્સ આર એસબીઆઈ યોનો, એચડીએફસી એક્સિસ બેંકની જે કાંઈ એપ્સ હોય એ. એસબીઆઈ યોનો, એચડીએફસી બેંક, એક્સિસ બેંકની જે વેબસાઇટ, યુનિયન બેંકની વેબસાઇટ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ઓનલાઈન બેન્કિંગ. હવે બધી બેન્કિંગની બધી સર્વિસીસ ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે.
હવે એક પણ સર્વિસીસ આઈ થિંક એવી નહીં હોય કે જે ઓનલાઈન અવેલેબલ ના હોય બેંકની. ઓકે, સો નાવ બેંક ઇઝ અવેલેબલ ઓનલાઈન ફોર કસ્ટમર એનીવેર એની ટાઈમ. ઓકે, બેંકને ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, કસ્ટમર ઓનલાઈન જ અવેલેબલ છે. ફિફ્થ ઇઝ ઈ ટ્રાવેલિંગ. E-commerce offers a range of services for travelers too. Well-planned and carefully devised traveling plan can save a lot of money for travelers. ટ્રાવેલિંગને કંઈક ટ્રાવેલિંગ ટ્રીપ પ્લાન કરવી છે, સો હોટેલ્સ બુક કરવી પડે, બસ બુક કરવી પડે, ટ્રેન બુક કરવી પડે. નાવ ઓલ અવેલેબલ ઓનલાઈન. હવે તમારી ટ્રીપ તમે ઓનલાઈન પ્લાન કરી શકો છો. નાવ યુ નોટ ટુ ગો એનીવેર. તમારે કોઈ એજન્ટ ને રાખવાની જરૂર નથી વચ્ચે, કે એજન્ટને આપણે હાયર કરીએ, એ એજન્ટ આપણી પાસે આપણી નીડ પ્રમાણે ટ્રીપ પ્લાન કરી આપે. ઓકે, સો હવે એજન્ટની જરૂરિયાત નથી, કારણ કે નાવ ધ એપ્સ, નાવ ધ સર્વિસ ઇઝ અવેલેબલ ઓનલાઈન. તમે ક્યાંય બી ટ્રાવેલિંગ કરો, તમારે બસ બુક કરવી છે, દેર ઇઝ સર્વિસ અવેલેબલ ઓનલાઈન. તમારે હોટલ્સ બુક કરવી છે, સર્વિસીસ અવેલેબલ ઓનલાઈન. તમારે કેબ બુક કરવી છે, કેબ સર્વિસીસ અવેલેબલ ઓનલાઈન. ઓકે, સો નાવ ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ સર્વિસીસ અવેલેબલ ઓનલાઈન. તમારે ફ્લાઇટ બુક કરવી છે, ફ્લાઇટ બુક સર્વિસીસ અવેલેબલ ઓનલાઈન. ઓકે, growth of the online travel agents have changed the scenario of tourism industry. They offer electronic catalogs, online booking for hotels and tickets, experience sharing and other search services. For example, Trivago, Make My Trip, Oyo Hotels, Red Bus કે જ્યાંથી તમે બસ બુકિંગ, હોટેલ બુકિંગ, મેક માય ટ્રીપ ઉપરથી હોટેલ બુકિંગ એ બધું કરી શકો. દેન હજી એક વેબસાઇટ છે, કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ વેબસાઇટ, થોમસ કુક વેબસાઇટ, કે થોમસ કુક વેબસાઇટમાં તમે તમારી ટ્રીપ પ્લાન કરી શકો છો, કે તમે અહીંથી નીકળશો ત્યારે કઈ કેબ બુક કરેલી છે, પછી હોટલ્સમાં તમે કઈ જગ્યાએ, ફોર એક્ઝામ્પલ ડેસ્ટિનેશન ગોવા તમે જવાના છો, ત્યાં કઈ હોટલ બુક કરેલી છે, કયા રિઝોર્ટ બુક કરેલા છે. સો આ બધું ટ્રીપ પ્લાનર છે હવે ઓનલાઈન થઈ ગયું છે. નાવ નો નીડ ટુ હાયર એની ઓફલાઈન એજન્ટ. ઓફલાઈન આપણે એજન્ટ હાયર કરવાની જરૂર નથી. હવે બધી સર્વિસ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. તમે ક્યાંક જાઓ અને તમારે કેબ બુક કરવી છે, ઇન્સ્ટન્ટલી તમને ઇન્સ્ટન્ટલી કેબ મળી જશે. ઓકે, સો નાવ ટ્રાવેલિંગ સર્વિસીસ ઇઝ ઓલ્સો ઓનલાઈન. Sixth one is e-procurement. As we all know that we can procure anything right from pin to plane. નાનીકડી પિનથી લઈને પ્લેનના જે કંઈ સ્પેર પાર્ટ્સ હોય એ પણ આપણે ઓનલાઈન પરચેઝ કરી શકીએ છીએ થ્રુ ઇન્ટરનેટ. They may be as simple as office stationery to the most scarce raw materials. So e-procurement is not for customers. E-procurement is business to business. કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક મેન્યુફેક્ચરર છે, એ વોચ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટેના જે કંઈ રો મટીરિયલ હોય એને પરચેઝ કરવા છે. ઓકે, અને બની શકે કે વોલ ક્લોકના જે કાંઈ મટીરિયલ હોય, રો મટીરિયલ, એ ફોર એક્ઝામ્પલ રાજકોટની કંપની છે તો રાજકોટમાં અવેલેબલ ના હોય રો મટીરિયલ સપ્લાયર, તો એને ફાઇન્ડ કરવું પડે કે કઈ કઈ જગ્યાએ અવેલેબલ છે. ઓકે, આખા ઇન્ડિયામાં કેટલા એવા સપ્લાયર છે કે એ વોલ ક્લોકનું વોચ માટેનું મટીરિયલ સપ્લાય કરે છે. ઓકે, સો એ ફાઇન્ડ કરવા માટેની સર્વિસ પણ હવે ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે. Traditional process of obtaining the raw materials was time consuming and needed lot of paperwork too. Maintaining the inventories have become an easier work now. For example, traditionally કેવું થતું હતું કે કોઈને રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવા છે કોઈ મેન્યુફેક્ચરરને, એને લેટર લખવા પડતા કોઈ સપ્લાયરને કે વી આર રિક્વાયરિંગ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ રો મટીરિયલ્સ, તમારી પાસે છે તો અમને મોકલાવો. સો એ ટાઈપના લેટર્સ હતા, એ B2B હતા. ઓકે, પણ હવે એ સર્વિસ બધી ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે. રાજકોટની કંપનીને ફોર એક્ઝામ્પલ દિલ્હીના કોઈ સપ્લાયર પાસેથી રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું છે તો એ ઓનલાઈન કરી શકે છે, અને ફાઇન્ડ પણ કરી શકે છે કે રાજકોટની કંપની છે વોલ ક્લોકની, એના વોલ ક્લોકનું જે કંઈ રો મટીરિયલ છે કઈ કઈ જગ્યાએ અવેલેબલ છે ઇન્ડિયામાં, અક્રોસ ઇન્ડિયામાં, એ વિધિન અ ક્લિક, એક ક્લિક કરે ત્યાં ફાઇન્ડ કરી શકે છે, એક સર્ચ કરે ત્યાં ફાઇન્ડ કરી શકે છે. Okay, so raw materials are now available in automated fashion for all kinds of products. Companies have now started using this system for making their work easier. હવે કંપનીઝ માટે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું પણ ઇઝી થઈ ગયું છે.
તરત રો મટીરિયલ પરચેસ કરે, મેન્યુફેક્ચર કરે ને ઓનલાઈન સેલ કરી શકે. ઓકે, નાવ ધ બિઝનેસ પ્રોસેસ ઇઝ ફાસ્ટર. બિઝનેસની બધી પ્રોસેસ છે ફાસ્ટ થઈ ગઈ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ IndiaMart.com. IndiaMart.com છે લીડિંગ વેબસાઇટ છે B2B માટે, કે જ્યાં કોઈ બિઝનેસ હોય એ રો મટીરિયલ ફાઇન્ડ કરે તો એ બીજી પ્રોવાઈડ કરતી કંપની હોય એના નેમ્સ આવી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કાર મેન્યુફેક્ચરર છે, એને પોતાના કાર માટે ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ જોઈએ છે, નટ બોલ્ટ્સ જોઈએ છે. સો એ ફાઇન્ડ કરે કે નટ બોલ્ટ મેન્યુફેક્ચરર ઇન ઇન્ડિયા. સો એનું લિસ્ટ આવી જાય છે IndiaMart.com ઉપર. પછી એ કાર મેન્યુફેક્ચરર છે ને ટાયર પરચેઝ કરવા છે એની કાર માટે, સોરી. સો એ ટાયર માટેનું સર્ચ કરશે IndiaMart.comમાં. સો અલગ અલગ ટાયર મેકિંગ કંપનીઝનું લિસ્ટ આવી જશે. આખા ઇન્ડિયામાં જેટલી કંપનીઝ અવેલેબલ છે આખું લિસ્ટ આવી જશે. સો કાર મેન્યુફેક્ચરર છે ને હવે બધું પરચેસ કરવાનું ઓનલાઈન થઈ ગયું છે. સીધો ઓર્ડર આપી દે ત્યાંથી. ઓકે, અલગ અલગ લોકોને ફોન કરવાની કે લેટર લખવાની જરૂરિયાત નથી. બીજા અલગ અલગ બિઝનેસ લેટર લખવાની જરૂરિયાત નથી. હવે એક ઓર્ડર નાવ ઉપર ક્લિક કરે અને ઓર્ડર પ્લેસ થઈ જાય. ઓકે, સો e-procurement ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ ઓનલાઈન ફોર બિઝનેસ. બિઝનેસે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું છે એ પણ અવેલેબલ છે. ઓકે, સો પિન ટુ પ્લેન, એક નાનકડી પિનથી લઈને પ્લેનનું જેટલું રો મટીરિયલ હોય એ પણ હવે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. પ્લેનના પાર્ટ્સ પણ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. ઓકે, સો બિઝનેસ હોય નાનો હોય કે મોટો, એના બધા રો મટીરિયલ્સ હવે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સ્કોપ ઓર ફંક્શન્સ ઓફ ઈ-કોમર્સ. હવે ઈ-કોમર્સ છે બધી જગ્યાએ વાઇડ સ્કોપમાં બધી સર્વિસીસમાં અવેલેબલ છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એડવર્ટાઇઝિંગ, કોઈ પણ કંપની પોતાની પ્રોડક્ટનું એડવર્ટાઇઝ હવે ઓનલાઈન કરી શકે છે. ઓનલાઈન કરે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એટલે અક્રોસ નેશન, બધા નેશનના, આખા નેશનમાં જેટલા કસ્ટમર છે બધાને એડવર્ટાઇઝ જાય. અથવા ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ આપણે એડવર્ટાઇઝ કરી શકીએ છીએ. દેન ઈ-કેટેલોગ્સ, આપણી બિઝનેસની ઇન્ફોર્મેશન હોય એ વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ થાય. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઈ-કેટેલોગ્સ. justdial.com માં આપણે આપણી બિઝનેસ ઇન્ફોર્મેશન આપીએ, IndiaMart માં આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપીએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઈ-કેટેલોગ્સ. દેન ઈ-પબ્લિશિંગ, અલગ અલગ બુક્સ છે, કોન્ટેન્ટ છે, ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન, દે આર નાવ ઓલ્સો અવેલેબલ ઓનલાઈન. દેન ઈ-બેન્કિંગ, બધી બેન્કિંગની ઓલમોસ્ટ ટોટલી બેન્કિંગ સર્વિસીસ આર અવેલેબલ ઓનલાઈન. દેન ઈ-ટ્રાવેલિંગ, બધી ટ્રાવેલ બુકિંગ સર્વિસીસ નાવ અવેલેબલ ઓનલાઈન. એન્ડ ઈ-પ્રોક્યોરમેન્ટ, હવે બિઝનેસને કંઈક પરચેઝ કરવું છે એ પણ હવે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. બિઝનેસને રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું છે, બલ્કમાં રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું છે એ પણ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. ઓકે, સો નાવ ઈ-કોમર્સનો સ્કોપ એટલો વાઇડ છે કે હવે બધા અલગ અલગ એરિયાઝ, બધા બિઝનેસના એરિયાઝમાં હવે ઈ-કોમર્સ અવેલેબલ છે. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is the secret of your future is hidden in your daily routine. તમે ડેઈલીમાં જે કંઈ ટાસ્ક કરો છો એનાથી તમારું ફ્યુચર બિલ્ડઅપ થાય છે. ઓકે, સો એક એવી ગુડ હેબિટ કે જે ડેઈલીની હોય એ તમારું ફ્યુચર બ્રાઇટ કરી શકે છે. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ. હેવ અ નાઇસ ડે.